अयोध्या धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सिंहदेव भगवान की जय, हनुमान गुरुदेव की जय, गंगा भागीरथी की जय, सज्जू महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, इंद्रावती कृष्णदेव जी की जय, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय, सब संतन की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय, आज के उत्सव आरती की जय, जय सीताराम, गुरु पूर्णिमा की आरती की जय, जय सीताराम, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बोलिए रामचंद्र भगवान की रण छोड़ लाल की पवन सुत हनुमान की जय, गजानंद गणपति की रामेश्वर महादेव की सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पति राम बनेली पवित्र भूमिમાં ભગવાનના સાનિધ્યમાં અને એમાંય આજે ગુરુ પૂર્ણિમા ભગવાનની પણ માતાજીની પણ મહાદેવની પણ જે ઊંચું સ્થાન છે એવા પરમ ગુરુ શ્રી રામકુમાર દાસજીના શ્રી ચરણોમાં આપણે બધાએ આવ્યા છીએ. ગુરુ પૂર્ણિમાનું પૂજન દર્શન આરતી
આવા બધા પવિત્ર કાર્યક્રમો પૂરા થયા અને દરેક શિષ્યની એક અપેક્ષા હોય છે કે ગુરુદ્વારામાં જવું, ગુરુજીના ચરણોમાં જવું અને ગુરુજી મને આશીર્વાદ આપે. તો આપણે બધાએ મળીને બાપુના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ કે આ શિષ્યગણ આપના આશીર્વાદ લેવા માટે આતુર છે. તો આપ અમને આશીર્વાદ આપજો શ્રી રામકુમાર બાપુ. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. દ્વારકાધીશ ભગવાન કી જય. સેતુબંધ રામેશ્વર મહાદેવ કી જય. હનુમાનજી મહારાજ की जय. गौ माता की जय. भारत माता की हर हर महादेव. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः. माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मस्तका रामचंद्र सर्व रामचंद्राय नमः. सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नमामि. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः. आनंद कंद सच्चिदानंद सर्वेश्वर भगवान श्री द्वारकाधीश श्री सीताराम जी महाराज एवं सेतुबंध रामेश्वर महादेव जी महाराज हनुमान जी महाराज, आप सर्वे हमारा मंदिर ट्रस्टी एवं भरत भाई, ध्रुव भाई, सरपंच साहेब काड़ा भाई, हमारा सरपंच धीरू भाई ने बधा नाम बोलते वो अलग से बधा वाला हरिभक्तों, आनंदमयी माताओं, कलियुगी बहनों, आज વર્ષની અંદર 12 મહિનાની અંદર કેટલી પૂનમ આવે? 12. એક મહિના હોય પૂનમ હોય તો 12 મહિનાની 12 પૂનમ. બધાએ પૂનમનો અલગ અલગ મહત્વ છે. બધાએ પૂનમનો અલગ અલગ છે. કાર્તિક મહિનાની પૂનમ, અહીંયા કાર્તિક મહિનાની પૂનમમાં આપણે તુલસી વિવાહની થતું હોય. એવું જ આજે પૂનમ છે ગુરુ પૂર્ણિમા. ગુરુજીનો મહિમા છે. આત્માથી આપણે માનવી ગુરુ કોઈને પણ માની શકો તમે. ને છેલ્લે ના માનો તો હનુમાનજીને ગુરુ માની લો. અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા અસ્વર્ધી जानकी माता, यानी जानकी माता का आशीर्वाद मिला है. गुरु गोविंद दोनों कड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ની ગોવિંદ દેવ બતાય. ગુરુ મહારાજ એટલા દયાળુ હોય છે, શિષ્યનો હંમેશા હિત જ એમનું માને છે. ભલે શિષ્ય ભલે ગમે તેવો હોય, પણ શિષ્ય મારો શિષ્ય ગમે ત્યાં. रामकृष्ण परमहंस जी ना शिष्य विवेकानंद स्वामी एक वखत की यात्राए निकळ्या. क्या मारा साधु में पहला तो तेवुं नथी, पण पहला 12 वर्ष मंदिर में सेवा करे, रसोई बनावे, पूजा करे. अमारो पहलानो नियम एवो हतो के पहला तो 12 वर्ष सुधी मंत्र ज ना दे. पहला 12 वर्ष तो जे सेवा ज करावे. गुरु भाई ना भाई वासण रोकवा पड़े, रसोई बनावी पड़े, गौशाळा होय तो छाणो खावू पड़े, वारવું पड़े, आ बधी सेवा करे. ये थया पछी शिष्य बनावे, पछी एने 4 धामनी यात्रामां मोकले. एवी रीते स्वामी विवेकानंदजीने मोकल्या. त्यार ए फरता 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 राजस्थाननी अंदरमां गंगानगर छे. गंगानगरनी अंदर रेलवे स्टेशन आया ने 3 દિવસ સુધી જમ્યા નતા. ने जे बाकड़ा पर हमें बैठा था, ए बाकड़ा ऊपर एक परिवार, सुखी संपन्न परिवार, ये लोगों जमता था. बधु सारू सारू बधु ए वखतमां ए पर पण हशे. अत्यारे तो घणी जाती मीठाई तो ए पण जमता था. पण स्वामीजीनी नजर अहींया ए लोको जमे, आमने कई कहे नहीं.
જમી પછી ગુરુજીને રામકૃષ્ણ પરમહંસજીને અંદરથી આમ આત્માથી જોયું ત્રીજા નેત્રથી તો કે મારો શિષ્ય 3 દિવસથી વિવેકાનંદ એને ખાધું નથી. ખાધા પછી ગુરુજીએ એના જે મોટામાં મોટા મીઠાઈની દુકાન હશે એને સંકેત કર્યો. સંકેત કર્યા પછી રેલવે સ્ટેશન પર બધું લઈને આવ્યા, મીઠાઈ ડબ્બા ને બધું. એના સ્વામીજીને જમાડ્યા. બોલો ગુરુજી કેટલા ભાઈ જેનું અંતર એને ભૂખ્યા હતા, એને જમ્યા નતા 3 દિવસથી, છતાંય માણસ જતા ઓળખાણ કરી નતું, એ જમવા માટે લાયા ને જમાડ્યા સ્વામી વિવેકાનંદને. ને પછી એમને સંકેત થયો કે આજે મારા ગુરુજીના જ પ્રતાપ છે. એટલે ગુરુજી કેટલું ધ્યાન રાખે આપણું. આપણે ગમે ત્યાં આપણા ગુરુજી, આપણે માનવી પછી મનુષ્ય વગર કોઈ હોય એ બધી રીતે, પણ આપણા ગુરુજી ગમે તે હોય તો આપણે ગુરુને માન્યા. પહેલા આપણે ગુરુ કરતા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે ત્યાં કહેવત છે ગુરુ જાણી બનાવવા જોઈએ, પાણી એને ગરીમ પીવું જોઈએ. આ મહિમા છે એનો. અત્યારે જે આજ અહીંયા ગુરુ બને કાલીએ બનાવે એવું એક જ પકડ, એક જ સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ. માણસ લક્ષ્ય હોવો જોઈએ. જેમ અર્જુનનો લક્ષ્ય હતું માછલી પર ને માછલીની આંખ ઉપર, એવી રીતે આપણે લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે અમારા અમુક વસ્તુ આપણે ના બદલવી જોઈએ. આપણા ઈષ્ટદેવ ગમે એટલા બીજા લોભ આપતા હોય, આપણા ઈષ્ટદેવ ના બદલવામાં, આપણા માતા પિતા પણ બદલવામાં ના આવે, આપણો સિદ્ધાંત બદલવાનો ના હોય. એટલે આપણે આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે, વિશેષ નહીં કહેવાનું કે આવી રીતે આ બધા પ્રસંગો અવારનવાર આપણે હમણાં થોડા દિવસ પહેલા રથયાત્રા ગઈ, હવે ગુરુ પૂર્ણિમા, હવે આના પછી કાલે પરમથી 1 મહિના હિંડોળા ચાલશે. એ પૂરું થાય પછી નવરાત્ર આવશે, પછી દિવાળી આવશે, પછી કાર્તિક પૂનમ આવશે, તુલસી વિવાહ આવશે. આ બધા પ્રસંગો આપણા સનાતન ધર્મની અંદર ચાલતા જ હોય છે. આ પ્રસંગને ધામધૂમથી ઉજવવી એ જ કહેવાનું. વિશેષ નહીં કરે આ બધા હરિભક્તો ખૂબ સુખી રહો એવી ભગવાન સીતારામજી મહારાજને પ્રાર્થના છે. એ દિવસે દિવસે આપને ચડતી રહે ને આવા કાર્યની અંદર ભાગ લો. ને વિશેષ સભી બધી તમને જાણકારી જે અગાઉના પ્રસંગો આવે, પ્રોગ્રામો આવે, એની અમારા રાજુભાઈ તમને વિશેષ આની સૂચના આપશે ને એની સાથે તમને બધાને આનો અભિપ્રાય આપશે કે આગળના શું શું પ્રસંગો આવશે આ મંદિર તરફથી. એટલું જ મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, દ્વારકાધીશ ભગવાન કી જય, હર હર મહાદેવ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાપજીનો. 12 મહિનાની 12 પૂનમની વાત બાપુએ કરીને એમાં આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે. બધે પૂર્ણિમા કરતા એનું વિશેષ મહત્વ છે. ગુરુ એક જ એવા છે આ વિશ્વમાં કે આપણા માટે જે જાગતા દેવ છે. તમે જેને માનતા હોય ને, રામને કે કૃષ્ણને કે શિવજીને, તો એને તો ખૂબ અઘોર તપસ્યા કરવી પડે. પછી આપણને ગુરુજીના દર્શન તો તમે જ્યારે ચાહો ત્યારે થાય. જ્યારે તમારું મન માને કે મને આજ મારા ગુરુજી યાદ આવ્યા છે ને ગુરુ આશ્રમે જવું છે, ગુરુ ગાદીએ જવું છે, તો તમે ગમે ત્યારે ગુરુજીને પામી શકો છો, ગુરુજીના દર્શન કરી શકો છો. આપણે રામ મહેલ આવીએ તો ભગવાન રામચંદ્ર ભગવાન, રાધા કૃષ્ણ, રામેશ્વર ભગવાન બેઠા છે. તો એ તો સાધના અને આરાધના ઉપાસના કરવી પડે, પણ ગુરુજી પ્રત્યક્ષ આપણી સામે છે. અને આવા સંતો જે પૃથ્વી ઉપર બિરાજમાન છે એના હિસાબે જ આ સમગ્ર સંસાર, આ સૃષ્ટિ, બ્રહ્માની રચેલી સૃષ્ટિ એટલે ચાલે છે. આપણે વિચાર કરીએ કે નકરા આપણા જેવા સંસારી સ્વાર્થી જીવો જો આ પૃથ્વી ઉપર હોત તો પંખી પારેવાનું શું થાત, ગાયોનું શું થાત, સરોવરમાં જે દીવડા જીવે છે એનું શું થાત. પરોપકારી જે કાર્યો છે ને એ 90% સંતો કરે છે. રામકુમાર દાસ બાપુ જેવા આવી તો હજારો સંસ્થાઓ આ ભારત વર્ષમાં વસેલી છે.
અને હજારો સંતો, લાખો સંતો થઈને કરોડો રૂપિયા પરમાર્થમાં વાપરે. મારે એક દીકરોની એક દીકરી છે, એના સંબંધ કર્યા, એમ પરણાવી દીધી, છોકરાને સંબંધ કર્યો, પરણાવી દીધો. મારા કાર્યક્રમ પૂરા થઈ ગયા. મા બાપનું બહારનું દેશ કરી નાખ્યું. આપણે સંસારી આપણા ફરજમાંથી જલ્દી મુક્ત થઈ જઈએ, પણ આવા સંતો જીવે ત્યાં સુધી મુક્ત થતા હોય. આપણને બધાને ખબર છે બાપુ બહાર અને ફરજિયાત કેટલા પ્રસંગો કરે છે અહીંયા રામભાઈમાં. અને તમે કે હું આપણે તો આપણા દીકરા દીકરીને આપણે બહુ એવા પ્રસંગ પતી જાય એટલે આપણે કહેતા કે હવે મારે બધું પતી ગયું, બાપુ હું હવે ફ્રી થઈ ગયું છું, ભગવાનની દયાથી બધા સારા કામ થઈ ગયા છે, હવે હવે નિવૃત્ત છું. પણ રામકુમાર બાપુએ કોઈથી કીધું હવે હું નિવૃત્ત છું એમ? અને સંતો નિવૃત્ત થાય તો શું થાય? સૃષ્ટિનો વિનાશ થઈ જાય. સંતો નિવૃત્ત થઈ જાય તો આ સૃષ્ટિનું પતન. કેવી રીતે પતન થાય બધા સમજો છો. સત્કાર્યો બંધ થઈ જાય, પરમાર્થ બંધ થઈ જાય, ધર્મ બંધ થઈ જાય, અધર્મ અને પાપ ધર્મ વધે એટલે કોઈ પણ વસ્તુનો નાશ થાય. એટલે પહેલા આપણે આ બધા પ્રસંગો 12 મહિને આપણે કઈ ઉજવતા જ નથી. સંસારી 12 મહિને આ બધું બહુ દિવાળી મીઠાઈ ખાઈ, ઉત્તરાયણ આવે પતંગ ઉડાડી, ફટાકડા ફોડી. પણ હું મારા છોકરા માટે જ દારૂ ખાનું લાવી. મેં કોઈ મારા પાડોશી છોકરાને 50 રૂપિયાનું દારૂ ખાને લાવીને આપ્યું નથી. કે દિવાળી આવી 2 જોડી કપડાં મેં કોઈ પાડોશી નથી આપ્યું. દીકરીને પાડોશીની દીકરીને ચણિયાચોળી નથી આપી. મારી દીકરી છે હું કરવાનો છું, મારો છોકરો છે હું કરવાનો છું. પણ આવા સંતોના સાનિધ્યમાં જઈને એમના ચરણોમાં જઈએ એટલે આપણને પરમાર્થ કરવાની પ્રેરણા મળે. ખેતર જે શું મળશે કે આ ફૂટ મારા બેટા થોડોક ફેરવો લાગે હો કઈ મેલી અહીંયા તો આ બધી મગજમારી આપણા ઘરના સંસારમાં રહે છે બાપુ. પણ તમારા ચરણોમાં આવી એટલે ફૂટ ને ફૂટ ને હાન ને ગોળ ને ભેંસ બધું ઘરે રહે છે. તો સૌથી નાનો એવો પ્રસંગ છે આ રામમહેલમાં કાયમ દર સાલ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હિંડોળા મહોત્સવ ઉજવાય છે. તો હિંડોળા મહોત્સવ કાયમ ઉજવાય છે એટલે આપણે એના માટે કંઈ વિશેષ કે નવો પ્રસંગ નથી. પણ એ હિંડોળા મહોત્સવ 20 વર્ષથી જ્યારથી આ આપણે જે હિંડોળા મહોત્સવ છેલ્લા 20 વર્ષથી સતત દર સાલ ઉજવવામાં આવે છે. અષાઢ વદ બીજ એટલે કાલે ને પરમ દિવસે ત્યારથી ચાલુ થશે કે શ્રાવણ વદ બીજ સુધી આ હિંડોળા મહોત્સવ ઉજવવામાં આવશે રોજે રોજ. હિંડોળા મહોત્સવમાં શું હોય છે એટલે ખાસ તો બહેનોને એમાં બહુ રસ હોય. ભાઈઓ આવે દર્શન કરીને જતા રહે. તો અલગ અલગ સુશોભનથી શણગારથી હિંડોળાને સજાવવામાં આવે છે. એમાં ફૂલથી શણગારવામાં આવે, ફળથી શણગારવામાં આવે, શાકભાજીથી શણગારવામાં આવે, ચોકલેટથી શણગારાય, બિસ્કિટથી શણગારાય, પછી ચોખ્ખો મોતી આવે એનેથી, પછી શીકલા આવે એનેથી શણગારાય, ડ્રાયફ્રૂટથી શણગારાય, ચરણી નોટો છે એનેથી શણગારાય, વાસણથી શણગારાય, વગેરે વગેરે. જેવી તમારી ભાવના જે તમને આવડે, ભગવાન જે લાડ લડાવે એ હિંડોળાને એવી રીતે શણગારવાના છે. તો એમાં દૈનિક યજમાનની જરૂર છે. આ 30 દિવસ જે ભગવાનનો હિંડોળો અહીંયા રહેશે બહાર સજાવીને અને આપણે બધા ભગવાનને બોલાવશું તો એ હિંડોળાના 30 દિવસના 30 યજમાન જોઈએ છે આપણે. અને એક દિવસના યજમાન બનવા માટેનું શુલ્ક એટલે કે આપણે રાશિ એ જે છે 1100 રૂપિયા માત્ર છે. 1100 રૂપિયા આપી અને તમે એક તિથિના રાધા બની શકશો. એટલે આજના આપણે જે બેઠા છીએ ને એમાંથી આજના બધું પૂરું થઈ જાય એવું જરૂર નથી, પણ આજ શરૂઆત થઈ જાય. પછી તમે જ્યારે પણ ટાઈમ મળે, આખો મહિનો ચાલવાનો છે તો અહીંયા ઓફિસમાં સાંજે 5 વાગે તમે આ હિંડોળા મહોત્સવ ચાલુ થાય ત્યારે એને પૂજનનો લાભ મળશે. સાંજે 5 વાગે જે યજમાન હોય એને અહીંયા મંદિરમાં આવવાનું, પૂજન દર્શન કરવાનું અને 1100 રૂપિયા આપી અને ભગવાનના જે હિંડોળા છે એના યજમાન બનવાની આજે શરૂઆત કરશે. ભીખાભાઈ બારદાન વાળા ભાઈ જે ભીખાભાઈ એ એક તિથિ લખાવે. દશરથભાઈ અર્જુનભાઈ દ્વારદાર એમના તરફથી એક તિથિ આવશે. વિષ્ણુભાઈ વિરંગા બંસી હોટલ વાળા વિષ્ણુભાઈ એમના તરફથી એક તિથિ આવશે. માત્ર 1100 રૂપિયા છે. ગીતાબેન વિષ્ણુભાઈ એમની તેજસભાઈ ભરતભાઈ દલવાડી
₹1500 તિથિ નિમિત્તે આપણે સરસ બહુ ધન્યવાદ. આ તિથિ બોલાય એટલે તાળી પાડો કે તો સારું લાગે. કંઈ કંઈ સારું કામ થાય છે. બેનો મોટેથી નામ આપો. મધુબેન તરફથી એક તિથિ હિંડોળામાં ભગવાનને ઝુલાવાના છે 1 મહિના સુધી. તાળી પાડો. એક તિથિ પડે ને તાળી પાડવાની, એમાં કઈ વાંધો નહીં. થઈ જાય એટલે કહેજો. મનોજભાઈ ભરતસિંહ નટુભા દરબાર માંડલથી આવ્યા છે. નામ લખજો અહીંયા. ભરતસિંહ બાબુ તરફથી એક તિથિ લખાવવામાં આવે છે. દદુકાથી ગોપી મંડળ એમના તરફથી એક તિથિ લખાવવામાં આવે છે. ગેમરસિંહ હરિસિંહ ઝાલા ગુંજાળા એ આવ્યા છે આપણા ભગવાનના દર્શન કરવા, ગુરુના દર્શન કરવા. એમના તરફથી એક તિથિ લખાય છે. દદુકા ગોપી મંડળ મનોજભાઈ જોડે લખાવી દેજો. ગોપી મંડળ તમે રહેવા દો. ગોમેડામાં આપજો, ગોમેડામાં. ભગવાનનો હિંડોળા મહોત્સવ ઘનુભાઈ પ્રતાપભાઈ ફોરજ. આમાં કુંભ મેળાનું પણ છે આયોજનો. 1 મહિનો કુંભ મેળો ચાલશે ને આલીફેર કુંભ મેળાની ઉપરથી દબાણ છે. અમારે અખાડા તરફથી દબાણ છે કે તમારે મારે તો કુંભ મેળો કરવો જ નતો, કેમ કે હવે મારી તબિયત પણ સારી નથી રહેતી ને કામ બહુ મોટું છે. ભવ્ય 1 મહિનો બહાર ચલાવવાનું, અહીંથી 1300 કિલોમીટર એની વ્યવસ્થા કરવી બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. પણ છતાં ભગવાનનું કામ ભગવાન કરે ને યોગીજી તરફથી જ આપા જેના મુખ્યમંત્રી ઉત્તર પ્રદેશના એમને જે અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવતા હોય, આપણે અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવીએ. સવારે ચા પાણી નાસ્તો, બપોરે જમવાનું, સાંજે આપણે મેન રોડ ઉપરથી દરરોજ બધાને જમાડવી 2000-3000 માણસ જે થતું હોય 4 વાગ્યાથી તે 8 વાગ્યા સુધી. પછી આપણા જે મહેમાનો હોય તો જમે જ છે બધા. પાછા લાવા લઈ જવાની સગવડ આપણે ઊભી કરવી લોકોને. સ્ટેશનથી તમે ઉતર્યા હોય તમને રસ્તો મળે જ નહીં. તમે અહીંયા જુઓ તો તમને આખું કઈ બધું એવું લાગે કોમેડી બધો મોટો જબરજસ્ત હોય. 5-5 કરોડ માણસ ભેગું થાય. આખું ગુજરાતનું જે માણસ હોય 5 કરોડ એટલું ખાલી પ્રયાગરાજમાં જ હોય એટલું કુંભ મેળામાં. ને ગંગાજીનો તટ કેટલો હોય 10 કિલોમીટરનો. આ કિનારેથી હરિદ્વાર આપણે ઇલાહાબાદ ક્ષેત્ર, ઇલાહાબાદ જે ગામ રહ્યું ત્યાંથી જોશી ગામ સુધી 10 કિલોમીટર થાય. એ બધા કેમ્પો જ હોય છે. ને એમાં એટલું દબાણ હતું કે અખાડાને કીધેલું કે જેને ખાલસા ખોલે ને અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવે એને પહેલું મહત્વ આપવાનું, જમીન આપવા માટેનું, એને બધી વ્યવસ્થા પાણીની, આ બધા સંડાસ બાથરૂમની બધી વ્યવસ્થા સરકાર તરફથી કરી આપવાનું. પણ આપણે બીજું સાંભળ્યું જે બધું બાંધવાનું હોય એમાં બધા રૂમ બનાવવા પડે. અમુક જેવા બધાને એક આપણે પ્રકાર ના ચાલે કે અમુક વીઆઈપી માણસ એના એટેચ બનાવવા પડતા હોય સંડાસ બાથરૂમ, અમુક જનરલ બનાવવા પડતા હોય, મોટા મોટા આખી ગાડી આવતી હોય એનો હોલ બનાવવા પડે. 25 લાખનું તો એનું જ ખર્ચ છે ખાલી મંડપનું બાંધવાનું, સજાવવાનું. એ ઉપરાંત સાધુ સંતોનો ભંડારો હોય. આપણે 50-60 હજાર રૂપિયા જમાડા ના થાય પણ સામે 2 લાખ રૂપિયા દક્ષિણા થતી હોય. બધા એમ માનતા હોય કે કુંભ મેળામાં શું કંઈ નહીં ખર્ચ, પણ ઓછામાં ઓછું અમારી ગણતરી ગણવી 50-60 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ છે. આમાં 50-60 રૂપિયા મારે જ બધા ભેગા કરવાના. મારા અમુક બધા સાથે રહેશે, આલીફેર બધા લગભગ બધા સહકાર આપશે. તો આ મોટું ખર્ચ છે. એની અંદર ફૂલ લઈને ફૂલની પાંખડી, આમાં બધા સહકાર આપે તો જ થાય. ભગવાન કૃષ્ણએ ગોવર્ધન ઉપાડ્યો હતો પણ બધાનો સહકાર હતો. એવી રીતે આમાં બધાને સહકાર આપો. કોઈ તનથી આપે, કોઈ મનથી આપે, કોઈ ધન. આની અંદરમાં માણસો કામ કરનાર પણ જોઈ છે. ખરીદી કરવા માટે, અમારે ખરીદી કરવા માટે તો છે સુખદેવભાઈ, રામભાઈ, આ બધા ઘણા છે બધા. પણ એની જે બધાને જમાડવાની વ્યવસ્થા, જે મોટા મોટી જે સેવા છે એ લોકોને 4 થી 8 વાગ્યા સુધી જમાડવાની હોય. એ મોટા મોટી સેવા એ લોકોની, એ પણ ગામડાથી વ્યવસ્થા કરી છે ને બી બાકી પણ એ. આની અંદરમાં બધાને નામ લખાવવા પડશે. કોઈ 15 દિવસ સેવા આપે, કોઈ મહિનો આપે.
પણ આમાં એ પણ જરૂરત છે લોકોને જમાડવાનું. કેમ કે આપણે તો જમીએ છીએ પણ બીજાને જમાડો. કેમ કે કુંભ મેળાની અંદર બધે અન્નક્ષેત્ર ચાલતા જ હોય છે, પણ અમુક અન્નક્ષેત્રની અંદર માણસો વિશેષ આવતા હોય કે ગુજરાતના અન્નક્ષેત્ર ચાલતા હોય ને એમાં લોકોને વિશેષ સારી આઈટમો હોય, વ્યવસ્થિત જમવાનું હોય, બેસાડી જમાડતા હોય, તો એ જગ્યા પર વધારે લોકો આવતા હોય છે. રહેવાની પણ સગવડ કરવી આપણે બધાને. ગાડરા ગોદરા બધી વ્યવસ્થા, ગમે ઠંડીની સિઝન આવે ત્યાં ગાટલા જોઈએ, બધું પણ ભાડે લેવું પડે. આપણે લઈ જઈને કેટલા લઈ જવી? અહીંથી લઈ જવી એક ટ્રકનું ભાડું 1 લાખ રૂપિયા રહે, તો એથી ભાડે જ લેવા પડે ને. આ બધી મારી વ્યવસ્થા ઊંચી છે, પણ હવે પછી જે કરે ભગવાન. હાલ તો મારી એવી ગણતરી છે કે ટેબલ ખુરશી આપણે કરવી છે બધાને જમાડવા માટે, એવી બાબતે મોટા હોલ બનાવીને આ બધી ભગવાન જે કરે એ આવી ગણતરી આપણે આશા તો મોટી જ રાખવી કે સારું કરવું એમ. જમાડવામાં વ્યવસ્થિત જમાડવાના. બધી દરરોજ મીઠાઈ, એક ફરસાણ, બીજી બધી આ બધી વસ્તુ, રોટલી રોટલા, આ તો મહિલા મંડળો બધા કરે જ છે. તો આ બધી વ્યવસ્થા છે. એમાં બધાએ કોઈ એક દિવસની રસોઈ લખાઈ છે, કોઈ બીજો આપે, કોઈ આમાં અન્ન પણ જરૂરત છે, સીધું સામાન પણ આમાં જોશે. તો આમાં બધા સહકાર આપે તો જ થઈ શકે આ બધા આયોજન. તો આમાં બધા સહકાર અત્યાર સુધીમાં તો બહુ આપણે 2001 થી કુંભ મેળા ચાલુ કર્યા છે. અમુક કુંભ મેળા તો 2-3 થઈ ગયા. આ પ્રયાગરાજનો તો આ 4થો કુંભ છે. કેમ કે અહીંયા 6 વર્ષે આવે, એક અર્ધકુંભ આવે અને એક પૂરો કુંભ આવે. આ ત્રીજો કુંભ પૂરો છે. આ ત્રીજો પૂરો કુંભ થશે પૂરો. અલબત્ત ફેર 12 વર્ષે 24 વર્ષના તો આપણે થઈ ગયો. તો આ બધા કુંભની અંદર બધા સહકાર આપજો. બાપુએ આપણને કુંભ મેળાની જે કંઈ તૈયારીઓ અને એની જરૂરિયાત છે એની વાત કરી. હવે આપણે વાત કરતા હતા હિંડોળાની તિથિની. ભગવાનના જે હિંડોળા 1 મહિનો ચાલશે, 30 દિવસ, એમાં હજુ પણ જે બાકી હોય એ પોતાની તિથિ લખાવી નાખો. એટલે આપણે હજુ કુંભ મેળાની વાત કરવી છે. 1100 રૂપિયા જેવી રકમ તો બેને બચાવીને રાખી હોય, બેનું પાસે એટલા પૈસા તો હોય, એટલે બેનો પણ લખાવી શકે. 30 દિવસની તિથિ આપણે જોઈ છે, એમાં લખાણી છે, ખબર નહીં કેટલી, પણ હજુ 30 નથી થઈ. એટલે બોલો, તે દિવસે તમારે અહીંયા મનોજભાઈએ કીધું એમ સાંજે 5 વાગે આવવાનું. ભગવાનનું પૂજન અર્ચન થશે 4:30 સાંજે, અને પરિવાર સાથે આવો, તમને ભગવાનનું પૂજન અર્ચન કરાવશે પૂજારીજી, ગોર બાપા, આરતી પૂજન હાથે બધો આપણને લાભ મળશે. અને 1100 રૂપિયા એટલે હવે આ જમાનામાં કંઈ બહુ મોટી રકમ ના કહેવાય. જે ભાઈઓ ને બહેનો આપણે આજને આજ 30 પૂરી થઈ જાય એવું નહીં, પણ પછી ઘરે જઈને એવું ના થાય કે મેં તિથિ લખાવી નાખી હોત તો સારું હતું. અત્યારે આપણને મનમાં જે કંઈ ઉગે, હું કથામાં કહેતો હતો કે તમે આપતા શીખશો ને, ભગવાન એનો નિયમ છે ભગવાનનો કે તમે આપશો ને તો ભગવાન આપશે. તમે લઈ લેશો કોકનું તો ભગવાન લઈ લેશે. આ નિયમ છે. સુરેશભાઈ બાપુભાઈ શિયાળથી આવ્યા છે, એમના તરફથી એક તિથિ લખાય છે. પ્રતાપભાઈ શિવભાઈ દોદરથી આવ્યા છે, એમના તરફથી એક તિથિ લખાય છે. દર્શનભાઈ રમેશભાઈ દલવાડી, એમના તરફથી એક તિથિ. દિલીપભાઈ બાવલભાઈ યાદવ ખોરજ, એમના તરફથી એક તિથિ. ખરજ ચોખ્ખું ધન્યવાદ. તાળી પાડો ભાઈઓ બહેનો બધા. તાળી પાડવાથી શું થાય આપણને બધા ઘણા બધા શીખવાડે છે. તાળી પાડવાથી આવું થાય, કેવું થાય, છતાંય આપણે ભૂલી જાય છે. સારા કામને પ્રોત્સાહન આપવું ને એ પણ એક પુણ્ય છે. કોઈ માણસ સારું કામ કરતો હોય અને એને આપણે પ્રેરણા આપીએ. ભગવાન કહે છે ને કે તું આપી ના શકતો